श्रीरामाञ्जनेयं नमस्ते। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ सामीरि पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ हरिशार्दूलं कर्तव्यं भक्तपालनम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कीशेष उत्तिष्ठ विजयध्वज। उत्तिष्ठ हनुमान् वीर त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। श्रीराम नाम जपसीधुरस प्रमोद। सीता मनोहर पदाम्बुज भक्तियुक्ता। श्रीराम कार्य सफलीकृत कीर्ति सान्द्रा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। उत्तिष्ठ कीशपति रुग्म रुचि प्रदीप्ता। उत्तिष्ठ केसरि तनूज महोरुतेजा। उत्तिष्ठ भक्त जनपालन काङ्क्षितात्मन्। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। श्रीकण्ठवीर्य जनिताद्भुत देवमौळे। ओङ्काररूप महितोन्नत रूपशीला। षड्वीजवर्ण ललितामल दिव्यकीर्ते। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। क्रोडाश्ववानर मृगेन्द्र खगेन्द्र कण्ठा। पञ्चाश्वभास घन शाश्वत देवदेव। पिङ्गाक्ष वीण कृपामृत वारिराशे। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। रक्तपिशाच भयभूत महार्तिनाशा। विद्यायुरैश्वर्य बलारिशय प्रदाता। प्रत्यक्ष देव नरकामित पारिजाता। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। श्रीललिताञ्जलि समुद्भव रत्नदीपा। कीशेष केसरि महोदय पुत्र रत्ना। वायुर्वरात्मज महर्षि सुरासि सेव्या। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। सपाश्वशिष्य सकलान्तर वेद वेद्या। सुग्रीवमित्र दशकण्ठ मदावहर्ता। सौमित्र जीवित सिताम्बुज पूर्ण सोमा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। उल्लङ्घ्य सिन्धु सिलिम्प ममानतुल्यम्। सीतापति विपुल शोक निवारणाद्यम्। विश्वासकल्पित समर्पित ज्ञानमुद्रा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। भक्तार्तिदूर दुरितौषु निवारणाढ्या। मोक्षप्रदायक सुमन्त्र सुदीव्यमाना। विश्वास भक्त जनवेष्टित गेहदीपा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। मौलीन्द्र दिव्य गणवेष्टित सन्निधाना। बिल्व प्रसून समलङ्कित पादयुग्मा। अस्रिक् प्रणाम सुमहसि स्वीकुरुष्व। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। नित्यं स्मरामि कपिनायकमार्तिदूरम्। नित्यं स्मरामि रघुनाथ पदारविन्दम्। नित्यं स्मरामि भवदीय मनोज्ञकीर्तिम्। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। सन्दीप्ति हेमनि भवर्न तनुविलासा। बालार्कसन्निभ मुखाम्बुज दिव्यभासा। मन्दारहार मणिहार समञ्चिताङ्गा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। श्रीस्पारबिन्दुनिपिडीकृत नीरजाताः। तत्तुल्यमानित सुलोचन दृष्टि सौम्याः। अस्मिन्नतेन कृपया पवमानसूनु। श्रीरामदूत हनुमान्
तव सुप्रभातम् अस्मत्कुटुम्बपरिपालनकाङ्क्षितात्मन् मां पाहि पाहि निरतं निजभक्तपोष स्वीकार मां सदुपचार सुपूजनैश्च श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम् उन्मील्य नेत्रयुगलं निजदासपोषम् निर्मूल्य भक्तजनदैन्यमयूखपालिम् सम्भाव्य मामकविचारविदूरकार्यम् श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम् प्रातर्नमामि शरणागतरक्षणाङ्कम् दुर्वारशत्रुजनभीकरमूर्तिमन्तम् अस्मन्मनोकुमुदपूर्णशशाङ्करूपम् श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। మేనమామ ఇంట్లో మేనత్త పిల్లవాడికి పాలిస్తూ తన పిల్లవాడికి పాలిస్తూ ఉపమన్యువు కూడా కొద్దిగా పాలిచ్చింది. నువ్వు కూడా తాగు. కొద్దిగానే ఇచ్చింది, లోటా పూర్తిగా ఇవ్వలేదు. లోటాలో సగం కూడా పావు వంతు ఇచ్చింది. నువ్వు తాగు. డబ్బు లేదు కదా, అందుకనే చాలా నీచంగా తక్కువగా చూస్తున్నారు. చాలా బాధపడ్డాడు. ఆ పిల్లవాడి మనసు ఎలా ఉంటుంది చూడండి. దూరంగా కూర్చొని ఉన్నాడు పాపం. పాలు ఇచ్చింది, పాలు తాగాడు. వాడు ఆ మేనత్త కొడుకు చాలా పాలు తాగుతున్నాడు, చెంపుడు పాలు తాగేస్తున్నాడు. బాగుంది. వీడికి ఇంతే పాలు ఇచ్చారు, తాగాడు. వాడిని చూశాడు ఆ పిల్లవాడిని. వాడు ఎంత బాగా పాలు తాగుతున్నాడు, మంచి రుచికరమైన బోర్నవిటా కూడా కల్పించిందేమో తెలియదు మరి, మొత్తానికి చాలా రుచిగా ఉన్నాయి. వాడికే ఇచ్చారు, నాకు ఇవ్వలేదు. చాలా బాధపడ్డాడు. ఇంటికి వచ్చాడు. వస్తూనే అమ్మని పట్టుకున్నాడు. అమ్మ నాకు పాలు కావాలి. నువ్వు కొద్దిగా మాత్రం పాలిస్తావు, ఎప్పుడు బాగా వేడిగా ఉన్న పాలిస్తావు. ఈ వేడి పాలు నాలుక మీద పడుతూ ఉండగానే రుచి పోతుంది. చాలే పాలు తాగటం అనేది పక్కన పడేస్తాను నేను. అందుకే వేడిగా ఉన్న పాలు మాత్రం ఇవ్వద్దు. చల్లగా ఉన్న పాలు ఒక కడవడి నిండా నాకు తెచ్చివు, నాకు కావాలి, నేను తాగాలి. పాపం ప్రతిరోజు ఇంతే పాలు తాగుతున్నాడు వాడు. తల్లి అనుకుంది, మన దగ్గర డబ్బులు లేవు నాయన, చాలా దరిద్రాన్ని అనుభవిస్తున్నాం. మీ నాన్నగారు తపస్సుకు వెళ్ళిపోయారు, నేను వారిని వీరిని అడిగే పద్ధతి లేదు, వచ్చిన దాంతోనే జీవనాన్ని సాగిస్తున్నాం. ఉంచవృత్తితో బతుకుతున్నాం మనం. ఉంచవృత్తి అంటే పొలానికి వెళ్ళి కోసుకురావటం కాదు. కోసేసి పడేసిన తర్వాత, ధాన్యమంతా రైతులు తీసుకువెళ్ళిపోయిన తర్వాత మిగిలి ఉంటుందే, ఆ రోడ్డు మీద పడి ఉంటుందే, ఆ గింజల్ని ఏరుకుని దాంతో బతకటం ఉంచవృత్తి. ఆ ఉంచవృత్తితో బతుకుతున్నాం మనం. మన దగ్గర ఎక్కడ పాలు, మన దగ్గర ఎక్కడ పెరుగు, తాగడానికి మంచినీళ్ళు కూడా లేవు మన దగ్గర. అటువంటి దరిద్రంలో ఉన్నాం మనం. నీకు ఎక్కడి నుంచి పాలు తెచ్చువను? ఉపమన్యువు పట్టు వదలడు. నాకు పాలు కావాల్సిందే, తెచ్చువు, నాకేం చేస్తావో తెలియదు, నాకు కావాలి పాలు. బాధపడుతూ ఉన్నాడు. తల్లికి కూడా చాలా బాధ కలిగింది. ఎలా ఉండొచ్చు ఆ సంఘటన, తల్లి బిడ్డల సంభాషణ. ఆ సందర్భంలో తల్లి మనస్సు ఎంత బాధపడి ఉండొచ్చు. లేదు నాయన, పాలు లేవు, నాకు కావాల్సిందే, పట్టు వదలట్లేదు వాడు. సరే, ఆ తల్లి ఒక ఉపాయం చేసింది. ఆ ఉంచవృత్తిలో తెచ్చింది ధాన్యం. ఆ ధాన్యాన్ని బాగా పొడి చేసింది. మనం ఈ కాలంలో పౌడర్ పాలు అంటామే, ఆ కాలంలోనే ఉన్నాయి ఇవి. శివపురాణంలో అలాగే చెప్పారు. పౌడర్ తయారు చేసి, ఆ గింజలతో, ఆ ధాన్యంతో పౌడర్ తయారు చేసి, పిండి తయారు చేసి, ఆ పిండినే వేడి నీళ్ళలో కలిపి, తెల్లగా ఉంటాయి కదా, ఆ తెల్లగా ఉన్నాయి కాబట్టి పాలను తీసుకొచ్చి ఇచ్చింది. తాగాడు వీడు. వీడికి ఇదివరకు అయితే పాలు ఎలా ఉంటాయో తెలియదు, ఇప్పుడు తెలుసు. మేనమామ ఇంట్లో తాగొచ్చాడు కదా, పాలు ఇవి కావు, నాకు తెలుసు, నువ్వు నన్ను మోసం చేస్తున్నావు, నాకు నిజమైన పాలే కావాలి పట్టుకున్నాడు. ఇప్పుడు వీడికి పాల రుచి తెలుసు, మోసం చేయటం వీల్లేదు. అప్పుడు ఆ తల్లి అనింది, నాయన నిజమే, నేను నీకు అబద్ధం చెప్పాను, మన దగ్గర పాలు లేవు. ఎందుకంటే మనం దరిద్రాన్ని అనుభవిస్తున్నాం. పూర్వజన్మలో మనం శివుడికి పాలని అర్పణ చేయలేదు, శివారాధన చేయలేదు, శివుడిని అర్చించలేదు. మాకు వచ్చే జన్మలో మంచి సౌఖ్యాన్ని, మంచి డబ్బుని, మంచి ధనాన్ని ఇవ్వు అని మనం ప్రార్థన చేయలేదు. అందుకే శివుడు మనకి ఇవ్వలేదు. ఈ జన్మలో కూడా అభిషేకం చేసే శక్తి మన దగ్గర లేదు, అంత డబ్బు మన దగ్గర లేదు. అందుకే శివుడు మనల్ని అనుగ్రహించలేదు. శివారాధన చేస్తే వస్తుంది అని ఎంత మంచి మాట చెప్పింది చూడండి పిల్లవాడికి. అంటే డబ్బు లేదు, సరే
కానీ డబ్బు లేని వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి, ఎలా సంపాదన చేయాలి అని చెప్పే మార్గం, ఎంత అద్భుతమైన సమాజానికి సంబంధించిన సందేశం ఉంది. కథే, సాధారణమైన కథే ఇది, కానీ సందేశం ఎలా ఉంది చూడండి. ఆ సందేశం కోసం ఈ కథ. మన దగ్గర లేదు నాయన, ఎలా వస్తుంది? మనకు కూడా పాలు కావాలి అంటే ఎలా వస్తాయి? ఎలా వస్తాయంటే శివారాధన చేస్తే వస్తాయి, శివుని గురించి తపస్సు చేస్తే వస్తాయి. పిల్లవాడికి చెప్పే మాటలు ఎంత మంచి మాటలు. ఏ తల్లి అయినా అలా చెప్తుందా? తపస్సు చేయని. అప్పుడు ఆ పిల్లవాడికి చాలా ధైర్యం వచ్చింది. యద్యస్తి మహాశంభు, నువ్వు చెప్పింది సత్యమైతే, నిజంగా ఆ పరమేశ్వరుడు ఉన్నాడు అయితే నేను ఆయన గురించి తపస్సు చేస్తాను, తపస్సు చేసి పాల సముద్రాన్ని సంపాదన చేసి వస్తాను. ఆ పిల్లవాడు ప్రతిజ్ఞ, ధ్రువుడు కదా ప్రతిజ్ఞ చేసినట్టుగా, ప్రహ్లాదుడు కదా ఆ పరమేశ్వరుని దర్శిస్తాను, స్తంభంలో చూపిస్తాను అని ప్రతిజ్ఞ చేసినట్టుగా ఇక్కడ ఉపమన్యువు ప్రతిజ్ఞ చేశాడు. బయలుదేరుతున్నాడు. ఆ పిల్లవాడిని పిలిచింది, శివ పంచాక్షర మంత్రాన్ని ఉపదేశం చేసింది ఆ తల్లి. ఇది 7 కోట్ల మంత్రాలతో సమానం. ఈ పంచాక్షరి మంత్రాన్ని నువ్వు తపస్సు చేయి, సాధన చేయి అని ఆ పిల్లవాడికి చెప్పి భస్మాన్ని ఇచ్చింది. మీ తండ్రి గారు విరజా హోమాన్ని చేసినప్పుడు వచ్చిన ఈ భస్మం ఇది. అందుకే రక్ష, హోమరక్ష చేయిస్తారు స్వామిజీ, అందరూ పెట్టుకోవాలి. కారణం అదే, ఆ హోమరక్షకు అటువంటి శక్తి ఉంటుంది, దుష్ట శక్తుల్ని దూరం పంపించే శక్తి ఉంటుంది. భస్మాన్ని ఇచ్చింది, ఈ భస్మ నీ దగ్గర పెట్టుకో. శివకవచాన్ని ఉపదేశం చేసి ఆ వృషభయోగి భస్మాన్ని ఇచ్చాడే, అలా భస్మాన్ని ఇచ్చింది. ఈ భస్మ నీ దగ్గర ఉంచుకో, ప్రతిరోజు స్నానం చేసి ఈ భస్మధారణ చేసి శివ పంచాక్షర మంత్రాన్ని సాధన చేయి నువ్వు అని ఆ పిల్లవాడికి ఉపదేశం చేసి పంపించింది. వాడు నేరుగా హిమవత్ పర్వతానికి వెళ్ళాడు. ఆ హిమాలయంలో నిష్ఠగా వాయుభక్షణ చేస్తూ, ప్రాణాయామం చేస్తూ అటువంటి తపస్సు చేశాడు. 8 ఇటుకలతో ఒక మందిరం తయారు చేసి, ఆ మందిరంలో పార్థివలింగాన్ని, మట్టితో ఒక శివలింగాన్ని తయారు చేసి ఆ లోపల పెట్టి, ఈయనే శివుడు, ప్రత్యక్ష పరమేశ్వరుడు అని రోజు ఆరాధన చేస్తూ, అర్చన చేస్తూ శివ పంచాక్షరి మంత్రాన్ని ఉపాసన చేశాడు. తీవ్రమైన ఘోరమైన తపస్సు అది, సాధారణమైన తపస్సు కాదది. ప్రతిబోధితాం భగవతా నారాయణేన స్వయం వ్యాసేన గ్రథితాం పురాణమునినా మధ్యే మహాభారతం. సుఖమాత్యంతికం యత్ తత్ బుద్ధిగ్రాహ్యమతీంద్రియం వేత్తి యత్ర న చైవాయం స్థితశ్చలతి తత్వతః. సుఖమాత్యంతికం యత్ తత్. కృష్ణుడు అర్జునుడికి యోగాన్ని అభ్యసించే విధానంలో ఉండే నిజమైన యోగ ఆనందాన్ని గురించి చెప్తున్నాడు. సుఖం, యోగ అభ్యాసాన్ని చేసే వ్యక్తి సుఖాన్ని తెలుసుకోవాలి. ఎలాంటి సుఖాన్ని? ఆత్యంతికం. లోకంలో ఏదైనా ఒక సుఖం అంటూ ఉంటే ఆ సుఖానికి ముగింపు ఉంటుంది, కానీ ఆత్యంతికం, అత్యంతము 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 అంటే అంతము ఏమాత్రము లేనిది ఆత్యంతికం. ఈ సుఖానికి ముగింపు ఉండదు. ఆత్యంతికం యత్, అలాంటి అంతు లేని ఏ సుఖమైతే ఉందో బుద్ధిగ్రాహ్యం, ఆ సుఖం బుద్ధి చేత గ్రహింపబడదగినదిగా ఉంటుంది. బుద్ధి గ్రహిస్తూ ఉంటుంది ఆ సుఖాన్ని. అతి ఇంద్రియం, లోకంలో మనం ఇంద్రియాల వల్ల సుఖాన్ని పొందుతాం. ఓ సుఖస్పర్శని చేతితో చేస్తే ఆనందిస్తాం, ఓ మంచి రూపాన్ని కంటితో చూస్తే ఆనందిస్తాం. ఇవన్నీ ఇంద్రియాలకి లోబడి ఉన్నటువంటిది. కానీ ఏ యోగ ఆనందం అయితే ఉందో ఆ యోగ సుఖం అతీంద్రియం, ఇంద్రియాల చేత సాధింపబడదగనిదది. అటువంటిది బుద్ధిగ్రాహ్యం, బుద్ధి చేత గ్రహింపబడదగినది కూడా. వేత్తి యత్ర న చైవాయం స్థితః చలతి తత్వతః.
అటువంటి ఆనందాన్ని తత్వతః తన ఆత్మ అనుభవం నుంచి ఏమాత్రమూ కదల్చకుండా స్థిత అక్కడే ఉంటాడో అతడు నిజమైన యోగి. చాలా కష్టంగా ఉందండి అర్థం చేసుకోవడం. ఎంత కష్టం అనిపిస్తుందో అంత తేలిక అవుతుంది జాగ్రత్తగా వింటే. ఎలా అర్థం చేసుకుందాం. యోగులైనటువంటి వాళ్ళందరూ నారదుడు తన యొక్క పూర్వ జన్మలో ఉండగా పని మనిషిగా ఉండగా 4 నామాలని వాళ్ళు అతనికి ఉపదేశించారు. ఆ 4 నామాలని నిరంతరం చేస్తూ 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 ఉన్నటువంటి ఆ పని మనిషి కొడుకు జన్మలో ఉన్న నారదుడు అక్కడే కూర్చుని ఆనందంగా పాటలు పాడుతూ ఉండేవాడు. ఇలా వారల్ కృష్ణ చరిత్రముల్ చదువగా వర్ణింపగా పాడగాన్ ఆరావంబు సుతారస ప్రతిమమై అశ్రాంతమున్ వినులన్ త్వరంబై పరిపూర్ణమైన మది నిండినాత నేనాతడన్ ప్రారంభించితి విష్ణు సేవ నితర వ్యాపారదురుండనై. భాగవతంలో చెప్పాడు. అక్కడ కూర్చున్నాడు. అక్కడి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ పని మనిషి కొడుకైన జన్మలో ఉన్న నారదుని యొక్క పూర్వ వృత్తాంతంలో నారదుడు ఆ యోగి పొంగవులందరూ కృష్ణుడి యొక్క చరిత్రల్ని అలా పాడుతున్నారు. కృష్ణ చరిత్రముల్ చదువగాన్ ముందు చదివారు. వర్ణింపగాన్ దాన్ని మళ్ళీ వర్ణించి విశేషించి వ్యాఖ్యానించి చెప్పారు. పాడగాన్ మళ్ళీ అదే కథని చక్కగా అందరికీ రాగయుక్తంగా వంట పట్టే విధంగా పాడారు. అంతే. సుఖమాత్యంతికం యత్తత్ ఆ ఆనందం అలా బుద్ధిలో పట్టింది నారదుడికి. ఎంత బాగుంది కృష్ణ కథ, ఎంత చక్కగా వర్ణించారు వ్యాఖ్యాన రూపంగా, ఎంత బాగా ఆ వ్యాఖ్యానాన్ని చదివిన దాన్ని వంట పట్టేలా రాగంలో పలికించారు అని ఆనందపడ్డ నారదునికి ఏమైంది తన పూర్వజన్మలో? ఆరావంబు సుతారస ప్రతిమమై అశ్రాంతమున్ వేణులన్ త్వరంబై. ఇక చెప్పలేనటువంటి ఆనందం శరీరం నిండుగా వ్యాపించింది. ఎందుకని? బుద్ధిగ్రాహ్యం బుద్ధి చేత గ్రహింపబడదగినది అతి ఇంద్రియం. ఈ ఇంద్రియాల వల్ల పొందినటువంటి ఆనందము కాదు. కాబట్టి నిజమైన భజన సంప్రదాయం ఏదైతే ప్రాచీనులు మనకి ఏర్పాటు చేశారో దాంట్లో అమోఘమైన యోగ సాధన లభిస్తుందనే పరమ రహస్యాన్ని కృష్ణుడు అర్జునునికి ఈ వంకతో తెలియచేస్తున్నాడు. అందుకే భజన సంప్రదాయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ప్రాచీనులు. స్వస్తి. ఒక మహానుభావుడు బుద్ధిమంతుడు ఓ గ్రంథం రాశాడు. ఓ శాస్త్ర గ్రంథం అనుకుందాం, లేదా ఓ కావ్యం అనుకుందాం, ఏదో ఒకటి ఒక గ్రంథం రాశాడు. ఇప్పుడు దాన్ని ఎవ్వరూ చదవలేదని అనుకుందాం. లోకం ఏమైనట్టు? గ్రంథానికి వచ్చే నష్టం ఏం లేదు. లోకానికి అజ్ఞానంగా మిగిలిపోయింది. సరే, ఎవరో ఒకడు చదివాడని అనుకుందాం. అస్సలు చదవని వాడికన్నా చదివినవాడు గొప్పవాడు. కేవలం చదివి ఊరుకున్నవాడి కన్నా ఆచరణలోకి తెచ్చుకున్నవాడు గొప్పవాడు. ఇలాగా ఒక క్రమం, ఒక నిశ్రేణిక చెబుతున్నాడు. చాలా ముచ్చటగా ఉంటుంది. ఒకసారి తిలకించండి. అజ్ఞేభ్యో గ్రంథినః శ్రేష్ఠాః గ్రంథిభ్యో ధారిణో వరాః ధారిభ్యో జ్ఞానినః శ్రేష్ఠాః జ్ఞానిభ్యో వ్యవసాయినః. ఒక మంచి నిచ్చెన చెప్పాడు. అస్సలు చదవని వాళ్ళకన్నా గ్రంథినః శ్రేష్ఠాః. గ్రంథం చూసి చదివిన వాళ్ళు గ్రంథినః అంటే. అలా గ్రంథం చూసి చదివిన వాళ్ళకన్నా ధారిణః శ్రేష్ఠాః. ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు గ్రంథం చూస్తేనే తప్ప నాకు ముక్క నడవదు అనిపించకుండా దాన్ని అంతా ధారణ చేసి మనస్సులో అట్టే పెట్టుకుని అలా నువ్వు అడగగానే అందులో నుంచి చెప్పేయగలిగిన వాడు ఉంటాడే, వాడు ధారిణి.
ధారణ చేసినవాడు, అంచేత వాడు గొప్పవాడు. అసలు చదవని వాడికన్నా చదివినవాడు గొప్పవాడు, చదివిన వాడికన్నా దాన్ని కంఠస్థం చేసినవాడు, ధారణ చేసినవాడు గొప్పవాడు. వాడికన్నా ధారిభ్యో జ్ఞానినః శ్రేష్ఠాః. కేవలం ఏదో మెడలో మాల వేసుకున్నట్టుగా కావ్యాన్ని కంఠస్థం చేశానని కాకుండా దాని సారాంశాన్ని వంటబట్టించుకున్నవాడు జ్ఞాని, వాడు ఉత్తముడు. అంచేత గ్రంథి అజ్ఞాని, గ్రంథి ధారి జ్ఞాని వరస ఇలా చెప్పాడు. ఆ జ్ఞాని కన్నా కూడా ఉత్తముడెవడయ్యా అంటే జ్ఞానిభ్యో వ్యవసాయినః. ఆ జ్ఞానాన్ని సారాన్ని వంటబట్టించుకున్నవాడి కన్నా గొప్పవాడు ఎవడంటే ఆచరణలోకి తెచ్చినవాడు. వ్యవసాయి అంటే వ్యవసాయం అంటే మామూలు ఇవాళ స్థిరపడిన అర్థం కాదు. వ్యవసాయం అంటే ఆచరణ, ప్రయత్నం, కృషి. అంచేతను ఆ జ్ఞానాన్నంతటిని జీవితంలో ఆచరణలోకి తెచ్చుకున్నవాడున్నాడే వాడు సర్వోత్తముడు అన్నారు. అంచేత గ్రంథం, అజ్ఞాని, గ్రంథి, ధారి, జ్ఞాని, వ్యవసాయి ఆచరణలోకి తెచ్చినవాడు. ఇలా ఉంటుంది ఒక నిచ్చెన అన్నాడు. అజ్ఞేభ్యో గ్రంథిన శ్రేష్ఠాః గ్రంథిభ్యో ధారిణో వరాః ధారిభ్యో జ్ఞానినః శ్రేష్ఠాః. ఇంతవరకు ఈ ముగ్గురులోనూ ఎవరు ముట్టుకు వాళ్ళు నేనే గొప్ప అంటే నేనే గొప్ప అనుకుంటూ ఉంటారండి. అది తమాషా లోకంలో ఉన్నది. ఎప్పుడైతే ఈ జ్ఞానాన్ని ఆచరణలోకి తెచ్చామో అతడు మాత్రం నేను అందరికంటే గొప్పవాడిని నేను అనుకోడు. నాకు ఇంకా తెలుసుకోవలసింది, ఆచరణలోకి తెచ్చుకోవలసింది బోల్డ్ ఉంది అని శ్రమ పడుతూ ఉంటాడట. అంచేత జ్ఞానిభ్యో వ్యవసాయినః. ఆచరణలోకి తేకుండా ఊరికే పుస్తకాలు కంఠస్థం చేశానంటే గాడిద చందనపు ఖండికల్ని అంటే ఈ మంచి గంధపు దొంగల్ని మోసినట్టే ఏం ప్రయోజనం, దాని పరిమాణం అబ్బిందా, రుచి లభించిందా అన్నాడు. యథా ఖరః చందన భారవాహి భారస్య వేత్త నతు చందనస్య ఏవం హి శాస్త్రాణి బహూన్యధీత్య అర్ధేషు మూఢాః ఖరవత్ వహంతి. శ్రీయాంజనేయం నమస్తే ప్రసన్నాంజనేయం నమస్తే. గురు సూర్యదేవునకు బ్రహ్మ ఇంద్రాదులకు జనకుడైన వాయుదేవునకు తల్లికి ప్రణమిల్లే అంజన నందనుడు భక్తితో గగన వీధికి ఎగిస శ్రీరామ కార్యమై. గురు సూర్యదేవునకు బ్రహ్మ ఇంద్రాదులకు జనకుడైన వాయుదేవునకు తల్లికి ప్రణమిల్లే అంజన నందనుడు భక్తితో గగన వీధికి ఎగిస శ్రీరామ కార్యమై. చెదిరె భువి చెదిరె భువనాలు అదిరే గుహలలో జంతువులు భయభ్రాంతి చెందే యక్ష కిన్నెర సురులు విరివాన కురిపించే శుభము పలుకుదు ఋషులు మారుతిని దీవించే. చెదిరె భువి చెదిరె భువనాలు అదిరే గుహలలో జంతువులు భయభ్రాంతి చెందే యక్ష కిన్నెర సురులు విరివాన కురిపించే శుభము పలుకుదు ఋషులు మారుతిని దీవించే.
చూస్తుండలిత్తలో సప్త సంద్రము దాటి అసమాన ప్రతిభతో లంక కోడను చేర సురవైరి నాశనము కోరి శ్రీ మారుతి ఎడమ పాదము పెట్టి లంకలో తిరిగే. చూస్తుండలిత్తలో సప్త సంద్రము దాటి అసమాన ప్రతిభతో లంక కోడను చేర సురవైరి నాశనము కోరి శ్రీ మారుతి ఎడమ పాదము పెట్టి లంకలో తిరిగే. రావణుని మదమని అసురలను ఎదిరించి లంకలో